Namaste, welcome to the online class. Dear students, you know that there are 7 steps in problem solving process. First step is problem definition, next step problem analysis, third step design of the solution, fourth step coding, fifth step testing and debugging, sixth step documentation, and the seventh step is maintenance. In the last class we have discussed about coding. What is coding? Coding is the process of translating the program or flowchart into the syntax of the given programming language. After writing the algorithm, it must be written in programming language so that the computer can execute those instructions and will give the result. While writing the statements in the programming language, syntax of that language must be followed. When we communicate in English, we will follow the syntax or grammar of English language, or when we communicate in Kannada, we will follow the grammar of Kannada language. Similarly, when we write the algorithm in programming language, we have to follow the syntax of that language. Each and every programming language is having its own syntax. Syntax is nothing but the set of rules that are to be followed while writing the statements in the programming language. So coding andre ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್? ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್? Debugging is the process of identifying and correcting or removing the errors in the program. Error is nothing but the bug or mistake in the program. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್. ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎರರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then we have discussed about documentation. What is documentation? It is a reference material that explains the use and maintenance of the program for which it has been written. And documentation helps to update the software. We can add new features into the software by referring the documentation. There are two types of documentation: internal documentation and external documentation. Internal documentation is also called as technical documentation, and that is used by the programmer. Programmer is the one who develops the software, and internal documentation is done by defining the meaningful variable name, adding the remarks on the module by indicating its purpose, and including the comments in the program code. And program code is presented clearly by specifying the spaces, blank lines, etc. That is about internal documentation. Today we shall discuss about external documentation. So external documentation that denotes textual information. External documentation is useful for the user, administrator and the developer. External documentation that denotes textual information. So there are three types of external documentations. They are user's manual, developer's manual and administrator's manual. External ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಯೂಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಯಾರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್: ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ administrators manual.
It denotes textual information and it is useful for the user, administrator, and the programmer. User is the one who is going to use the application, administrator is the one who is going to manage the application in future, programmer or developer is the one who develops the software. There are three types of external documentation. They are user's manual, administrator's manual, and developer's manual. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೂಸರ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 types of documents ಇರ್ತದೆ: users manual, administrators manual and developers manual. Users manual that contains operating instructions of the application for the user. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ is called users manual. It contains operating instructions of the application for the user. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ one who is going to manage the application in future. ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ the one who is going to manage the application in future. And
Third type of external documentation is developer's manual. So developer's manual contains a system chart, flow chart, decision table, etc. ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ system chart, comma, flow chart, etc. These are the three types of external documentation. External documentation that denotes textual information and it is useful for the user, administrator and programmer. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಯೂಸರ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾರು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, they are users manual, administrators manual and developers manual. Users manual contains the instructions or operating instructions of the application for the user. User adanna hege use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ operating instructions users manual ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Administrator manual that contains the instructions for the one who is going to manage the application in future. ಆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಟ್, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್, ಡೆವಲಪರ್ and for the administrator. Three types of external documentation are users manual, administrators manual and programmers manual or developers manual. And last step or seventh step in problem solving process is maintenance. Maintenance of the program means periodic review of the program and modifications based on the user's requirement. So maintenance of the program or maintenance of the software means a periodic review of the program and modifications based on the user's requirement. So program or software have to be periodically reviewed and it must allow the modification. ನಮಗೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ it is the periodic review of the program and modifications based on the users requirement. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ
it must allow. So the program have to be periodically reviewed. For example, operating system, ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಓಲ್ಡನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಂಡೋಸ್ 95 XP ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ it must be updated periodically. So maintenance means it is the periodic review of the program and modifications based on the users requirement. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. Programs that are developed become outdated with the time. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ that are developed become outdated with the time. Sometimes errors may occur. Depending on the user's requirement. Programs need to be modified. Hence, the programs or software have to be periodically reviewed. These are the need of maintenance. Programs that are developed become outdated with the time. So, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮೇ ಆಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Four characteristics are less space, less time, modification, and portability. Less space means a good program should take less space in memory. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ should take less space in memory
Next, less time means program should take less time to complete its execution. Program should execute fast. Should take less time to complete its execution. Program must run very fast. Next, modification. A good program allows modification whenever needed. It must allow modification. ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಎಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಎಲೋ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೀಡೆಡ್. ನಾವು ಬರೆದ ಕೋಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ. Program should run on any machine or platform with the minimum or no change. So program should run on any machine or platform with the minimum or no change. ನಾವು ಬರೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ less space means program should take less space in memory. Less time means program should take less time to complete its execution means program should give the result very fast. Modification means good program allows modification whenever needed. ನಮಗೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ. Next, we shall discuss about the types of errors. There are 4 types of errors. ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ we may get 4 types of errors. They are syntax errors, types of errors, syntax errors, semantic errors, logical errors, and runtime errors. These are the 4 types of errors. We shall discuss one by one. Syntax errors. Syntax errors means grammatical mistakes in the program statement. So each and every programming language is having its own syntax. ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್
means grammatical mistakes in the program statement. Grammatical mistakes in the program statement called as syntax errors. For example, ನಾನೀಗ C++ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನಾನೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಎರರ್ because there is a grammatical mistake in this statement, that is semicolon is missing. ಇಲ್ಲಿ sum is equal to a plus b ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರೆದು ನಾನು ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಎರರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. So that is about a syntax error. Syntax errors means grammatical mistakes in the program statement. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. An error occurs due to the wrong use of logic is termed as semantic errors or semantic error. An error occurs due to the wrong use of logic. For example, if I write sum is equal to a plus b, it has to give the sum of two numbers. A ಮತ್ತೆ b ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರಿನ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If I write a plus b is equal to sum, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯಾಕೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎಯ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಗೆ 10 ಕೊಟ್ಟೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಗೆ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ 10 + 5 ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ semantic errors. For example, sum is equal to a plus b semicolon. ಈಗ ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 10 + 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಮ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್.
ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎರರ್. So, idu semantic error. Semantic error means an error occurs due to the wrong use of logic. Next, we shall discuss about logical error. Next, logical errors. If the correct translation of an algorithm causes the program to produce wrong results. That is called as logical error. If the correct translation of an algorithm causes the program to produce a wrong result. Algorithm alli correct bardirtiri. For example, sum is equal to a plus b anta bardirtiri algorithm alli. Programming language alli barivaga sum is equal to a minus b anta baritiri. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ 10 ಕೊಟ್ಟೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ 5 ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಗೋರಿದಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು? 10 + 5 15 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರೆದ್ರೆ 10 - 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ನನಗೆ ಸಮ್ 5 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್. Correct translation of an algorithm causes the program to produce wrong result. Sum is equal to a minus b ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ sum is equal to a plus b ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. sum is equal to a plus b. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ sum is equal to a minus b ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. That is called logical error. Next, runtime errors. An error detected during the execution of the program is called as runtime error. For example, division is equal to a by b. If value of a is 10 and b is 0, you will get runtime error because we can't divide the number by 0. Division is equal to a by b. Value of a 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, value of b 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಎರರ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅ ನಂಬರ್ ಬೈ 0. This is about runtime errors. An error detected during the execution of the program is called as runtime error. Value of a 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, value of b 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಎರರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಎರರ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ 0ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
This is about the types of errors. We have discussed 4 types of errors. What are they? Syntax errors, semantic errors, logical errors and runtime errors. So what is syntax error? Syntax error is the grammatical mistakes in the program statement. Sum is equal to a plus b barde semicolon haklilla. So here we will get syntax error, grammatical mistake in the program statement. Syntax means set of rules that should be followed while creating the statements in the program. Particular programming language giruva ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎರರ್. ಎರರ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. Next we have discussed about semantic error, an error detected due to the wrong use of logic in the program statement. Sum is equal to a plus b ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು a plus b is equal to sum ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ that is wrong. Sum is equal to a plus b. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಈ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ semantic error. Next, logical error. If the correct translation of the algorithm causes the program to produce wrong result. Sum is equal to a minus b ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ 10, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆದರೆ 15 ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ 5 ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಎನ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ execution of the program is called runtime errors. Division is equal to a by b during execution. Value of a 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, value of b 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ 0. The next class will discuss about the approaches in problem solving process. We'll continue in the next class. Thank you.